right? As we discussed in the previous sessions, we came to know that HTML is a tag based language, and it is a language which is our first language, you can call, which is connected with, which is collaborated with some other languages, right? So normally now ಇದನ್ನ SGML ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Just a minute, I will share the screen again. This was our last session. This, is it visible to you people? Whether my screen is visible to you people? Good. See, in the last sessions, that is the reason we continued with origin and evolution of HTML, how the HTML has been came into the market, right? That's called as origin. The HTML is defined using some SGML and one standard markup language, which is again international standard organization notations describing the text formatting languages. On the text format language ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು text format languages ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ SGML ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಈ HTML ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಕಲ್ತೀವಿ. And also we discussed in the last classes that intention of HTML was to run on different browsers and presenting yourself with the help of text on font styles and colors, right? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮೋರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. And we came to know that versions of HTMLs. HTML is conjunction with the structure of web. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ it is collaborated with websites or web. The first browser was CERN. As we learned in the last of the classes, that we came to know that the concept of WW was introduced by the nuclear scientists, that is Department of Defense from US. So because they felt that there must be something, the team Berners-Lee felt that the communication must be done among the universities who are research under the nuclear ಒಳಗೆ ಯಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅಥವಾ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ದವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರು WW ನ ಹುಡ್ಕಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ CERN ದವರು ಅಥವಾ CERN ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು HTML ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. HTML ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The use of web began from 1993 with the release of Mosaic. Mosaic was the first browser, first graphical browser you can call. Mosaic was the first graphical web browser, right, which is commercially marketing bantu anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is a product of Netscape. Similarly, the Microsoft also started working on this, that is Internet Explorer. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ they want to grab the opportunity, right? ಎರಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೆಟ್ಸ್ಕೇಫೆ ನೇವಿಗೇಟರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, so that it supports the HTMLs. So due to this combinations, some of the coding which are running on the Netscape cannot be executed on the other browsers called Internet Explorer. ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ಸ್ಕೇಫೆ ಒಳಗೆ ರನ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಒಳಗಡೆ ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಒಳಗೆ ರನ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ HTML ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ 1994 ಟೀಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ started to working with WWW, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಸಮ್ ಆದವರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಿಂದ ಇದರ HTML ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ HTML ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್?
So HTML started to working with 1.0 versions. It is a basic version which only supports for text. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಗ HTML 1.0 ವರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The initial version of HTML does not provide a support to the tables, fonts or its other latest versions. ಹೊಸ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಗಳು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದನೇ ವರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದ 2.0 ವರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2.0 ವರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ it is overcome. So it was released in 1995 with the intention of improving the HTML versions called 1.0. 1.0 version ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now the standard has got developed so that maintain the common rules and regulations across the different browsers. 2.0 ವರ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಒಳಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. HTML 2.0 has improved in a lot of terms of markup tags. ಮಾರ್ಕಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು HTML 2.0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ 2.0 ವರ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2.0 ವರ್ಷನ್ ದಾಗ ಬಂತು. ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ರೈಟ್. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ ಡೆವಲಪ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಬಟನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯೊಳಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಪನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 2.0 ವರ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಒಳಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕಪ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, so that we are able to work. ಅದ್ರ ಜೊತೆ one of the major feature is that they started working with form. ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಬಲ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್. HTML ಒಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು HTML 2.0 browser also came in the concept of creating their own layers. ಇವಾಗ ತನ್ನ ಓನ್ ಲೇಯರ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ W3 ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. See, one person is joining, one person is leaving. Again 39. Prakash bandidru, Anil bandidda. Okay, let us see. See, after HTML2 versions, we entered into HTML 3.2. HTML 3.2 version is again 1997. 95 ಒಳಗಡೆ 2.0 ಆದ್ರೆ 97 ಒಳಗಡೆ 3.2 ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. See, 3.2 ವರ್ಷನ್ is in the 1997. After HTML 2.0 was developed, the next version is 3.2. With the version of 3.2 HTML, the HTML tags are further improved. It is worth nothing that because of W3 standards maintains, the newer version of HTML tag was 3.2 instead of 3. So ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ W3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. HTML is such a language which is used to display it. ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಥವಾ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Now HTML 3.2 has a better support for new form of elements. ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬಂತು. Another important feature that HTML 3.0 was implemented was CSS. CSS supports means stands for cascading style sheets. ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ CSS ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾಲು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಬ್ರೌಸರ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು, HTML ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. With the upgradation of browsers to HTML 3.2, the browser also started to supported the frame tags, although HTML specifications still do not support the frame markup language or markup tags, right? ಫ್ರೇಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಈ ವರ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 3.2 ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Next 4.01 version, right? It was released in 1999. 1997 ಒಳಗಡೆ CSS support ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ 1999 ಒಳಗಡೆ we started working with one more versions. The newer version is called as 4.01, which is cascading style sheets ಗೆ support intended to support the cascading style sheets. The newer version of 3.2 CSS were embedded in HTML page itself. Therefore, if the website has a various web pages, to apply to the style on each page, we must place the CSS on each page. Hence, there was a repetition of the same block of CSS. CSS ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ತಗೋತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ HTML 4.01 ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ CSS ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅದ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅದಾವು. ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಗಳು ಒಂದೊಂದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು CSS ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ವರ್ಷನ್ 4.01 concept of external style sheets emerged. Under this concept, external CSS file could be developed and this external styling file could be included in HTML. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4.01 ಒಳಗಡೆ CSS ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 4.01 version. Right? Understood this? Any doubt in this? Versions of HTML is understood? Anyone else? Yes, you are all getting it. Okay, good. These are all versions of HTML. Next, after HTML, we are entering into XHTML, which was designed as 1.0. This is our syllabus 2. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ನಾವು XHTML ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 4.01 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 4.01 ರೀಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, XML ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, the standard is primarily modelization of XHTML 1.0. drop some of the predecessor most notably frames. ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು ಅವನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸಸ್ ಕಲಿತೀವಿ, HTML ವರ್ಸಸ್ XHTML. ರೈಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ HTML ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ XHTML ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ HTML ಅನ್ನೋದು there are some commonly arguments. predecessor means ಹಿಂದಿಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಹಿಂದಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದಿತಿ? predecessor means last one, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು. there are some commonly heard arguments for HTML rather than the XHTML. right, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅದಾವು HTML ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ XHTML ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್, HTML is much easier to write, where as XHTML requires a level of discipline many of us naturally resist. right, ಎದಕ್ಕ HTML ಚಲೋ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಈಸಿಲಿ ನಂಗೆ ತಿಳಿತದ, ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ HTML ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು HTML ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗದಾವ. ಮೊದ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ HTML ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗದಾವ. ಬಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ HTML ಪೇಜಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, HTML ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ XHTML. ಹಳೆಯ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಗಳ ಒಳಗಡೆ ನೀವು XHTML ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ XHTML ಕೂಡ
ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಒಂದು ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ HTML ಒಳಗಡೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಟಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಆಥರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಡೆವಲಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ HTML ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ಡ್ ಬೈ XHTML. XHTML ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ XHTML ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ XHTML is only because document is in a systematic or syntactical correctness, right? ಏನು syntactical correctness ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದು, XML ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ತಪ್ಪದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ XHTML. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ XHTML ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. HTML ಬೆಟರ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಈಸಿಲಿ ತಿಳಿತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿ HTML ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ XHTML ಕೂಡ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ತರೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ syntactical correctness ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. There are the two reasons because of that we used to work with XHTML ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Understood the session? Any doubt in this, dear students? Right, this is only we are going to discuss in the today's classes. The next of the topics will be discussed in the next class, right? Thank you.